ગુજરાત અને હું છું કિશન તિવારી. સમાચારોની વિગતવાર વાત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી કાલે સુરત આવી રહ્યા છે. સુરતમાં તડામારની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે અને ડાયમંડ સિટી તરીકે ઓળખાતું સુરત હવે હીરાની જેમ ચમકવા લાગ્યું છે. પીએમ 2 દિવસમાં 28 કિમીની મુસાફરી કરશે. सूरत शहर की बात की जाए तो कल गिनती के समय बाकी हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचेंगे, तो क्या उनकी रूपरेखा रहेगी, कब आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम, इन सारी चीज़ों को लेकर सूरत के कलेक्टर सौरभ पारगी सर हमारे साथ मौजूद है. सर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कहाँ उतरेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, और सारी चीज़ों की जानकारी. कल माननीय प्रधानमंत्री जी सूरत में जो राशन रिलेटेड प्रोग्राम है, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को हम लोग NFSA का लाभ दे रहे हैं, जो फ्री अन्न, जो प्रधानमंत्री फ्री अन्न योजना है, उसमें जो हम लोग लाभ दे रहे हैं, उसके प्रोग्राम में कल आ रहे हैं. कल शाम को कैपिटल स्क्वायर ग्राउंड पर वहाँ पर आगमन होगा प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड के द्वारा, और वहाँ से लिम्बायत सर्कल, नीलगिरी सर्कल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. अंदाजित 1 लाख से ऊपर जो है ये जनसभा होने का अंदाज़ा है, और उसके बाद वो ख़त्म करके PM सर जो रात्रि रोकाण है वो सर्किट हाउस में, सूरत सर्किट हाउस में होगा, और दूसरे दिन नवसारी के प्रोग्राम के लिए प्लान करेंगे. सर उनका कुछ स्वागत के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है, कुछ रोड शो भी निकाला जाएगा, किस तरह की व्यवस्था की है? नहीं, रोड शो कर नहीं रखा है, बट चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए जो लोग वहाँ पर स्वाभाविक है कि वहाँ पर आएंगे, तो उस हिसाब से हमने सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं जो है वो की हुई है. सर आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर महज अंश की भूमिका निभाई जाती है. सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि ऐसा देखने को मिला पूरा सूरत जो है वो एक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. इसके बारे में मैं ज़्यादा आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकूंगा, बट SPG और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी इन प्लेस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए पूर्ति व्यवस्था की गई. प्रोटोकॉल का जब सवाल आता है तब कहीं ना कहीं उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी व्यवस्था को लेकर इस समय सूरत पुलिस और साथ में SPG वगैरह सब तैनात कर दिए गए हैं. તો આ તરફ વાત કરીએ તાપીની, તો તાપી જિલ્લાને નવા બીજેપી પ્રમુખ મળ્યા છે. બીજેપી જિલ્લા પ્રમુખની વરણી લાંબી પ્રક્રિયા બાદ સૂરજ વસાવાની જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી, અને સૂરજ દાસુભાઈ વસાવા તાપી જિલ્લા યુવા મોરચાના મહામંત્રી અને તાપી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. બીજેપી ઉપાધ્યક્ષ જનક બગદાણા તેમજ નિરીક્ષક ટીમના હેમાલી બોગાવાલા ઉપસ્થિતિમાં વરણી પ્રક્રિયા થઈ. તો આ તરફ વાત કરીએ ભરૂચની, તો વાલિયામાં શિક્ષક દંપતીનું રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત થયા છે. ઘરમાંથી લોહીથી લથબથ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. ભરૂચના વાલિયા ખાતે આવેલ ગણેશ ગાર્ડન સોસાયટીના મકાનમાંથી શિક્ષક દંપતીનું લોહીથી લથબથ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ખળબળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ભરૂચના વાલિયા ખાતે આવેલ ગણેશ ગાર્ડન સોસાયટીના મકાનમાંથી શિક્ષક દંપતીનો લોહીથી લથબથ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ખળબળાટ મચી જવા પામ્યો છે, અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. ભરૂચના વાલિયાની ગણેશ ગાર્ડન સોસાયટીમાંથી શિક્ષક દંપતીના રહસ્યમય સંજોગોમાં મૃતદેહ મળી આવ્યા, અને એને મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ગણેશ ગાર્ડન સોસાયટીમાં રહેતા શિક્ષક દંપતી જીતેન્દ્રસિંહ બોડાદ્રા અને તેમની પત્ની લતાબેન બોડાદ્રાનો તેમજ મકાનમાંથી લોહી લુહાણ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ગતરોજ આખા દિવસ દરમિયાન મકાન બંધ રહેતા સ્થાનિકોને કંઈક અજુગતું લાગ્યું હતું. આથી તેઓએ પોલીસને જાણ કરી હતી, અને બનાવની જાણ થતાની સાથે જ વાલિયા પોલીસનો કાફલો સોસાયટીમાં પહોંચ્યો હતો, અને મકાનનો દરવાજો તોડી અંદર જોયું તો પતિ અને પત્નીનો લોહીથી લથપથ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. 10 बजे के आसपास हमारे पुलिस स्टेशन में सूचना आई कि इस तरह से गणेश गार्डन सोसाइटी में 2 दंपति हैं, टीचर दंपति, वो गेट नहीं खोल रहे हैं. उनके जानकारों ने बताया कि बार बार उनके गेट पर बेल बजाते हुए उन्होंने जब गेट नहीं खोला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर आई और यहाँ देखा कि कोई गेट वगैरह नहीं खोल रहा है, तो उस गेट को तोड़ के 10:30 बजे के आसपास खिड़की से झांक के और गेट को तोड़ के देखा तो वहाँ पे दोनों की मृत अवस्था में दोनों दंपति लोग मिले. उसके बाद में सीन को कॉर्डन किया गया और
बाकी एविडेंस के लिए FSL और फिंगरप्रिंट ब्यूरो और डॉग स्क्वाड को जान की गई और सारे एविडेंस अभी इकट्ठे कर लिए गए हैं। FSL और फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने बाकी एविडेंस लिए हैं और आगे की तपास और पूछताछ चालू। सर फर्स्ट इंक्वायरी में क्या बाहर आया है और क्या हत्या की गई है किस तरीके से? फर्स्ट इंक्वायरी अभी ये तपास का विषय है, परंतु उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी तरह का फाइट के बाद में उनको डेथ हुआ है। सर कोई डकैती या चोरी का कोई केस है? अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। તો આ તરફ વાત કરીએ અમરેલીની, તો અમરેલી જિલ્લા ભાજપ નવા પ્રમુખ તરીકે અતુલભાઈ કાણાણીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે અતુલ કાણાણીનું નામ જાહેર થતા હાર તોરા કરી મોં મીઠા કર્યા હતા અને પૂર્વ જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખ અતુલ કાણાણીનું જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ સ્થાન સંભાળશે। રાકેશભાઈ ચુડાસમા જૂનાગઢ સાંસદ ક્લસ્ટર અધિકારી અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ હતી। પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ભરત બોદરા અને અમરેલી લોકસભાના સાંસદ ભરતભાઈ સુતરિયા, પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ રાજેશ કાબરિયા, પૂર્વ સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયા સહિત ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જનતા પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વએ આજે જ્યારે અમરેલી જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે એક નાના કાર્યકર્તા તરીકે મારી જે વરણી કરી છે તે બદલ હું ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશના અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબ, એવા જ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર સાહેબ સહિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના શીર્ષ નેતૃત્વ, સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આગામી સમયમાં સંગઠનના કાર્યકર્તાઓને સાથે લઈ અને અમરેલી જિલ્લા ભાજપનો સારામાં સારો દેખાવ રહે, સારામાં સારી કામગીરી રહે, લોકો વચ્ચે જઈને લોકોના કામો સરળતાથી ઉકેલ આવે, સંગઠનનું કામ સરળ રીતે પૂરું થાય એવા સંપૂર્ણ મારો પ્રયત્ન રહેશે। સારામાં સારી ટીમ બનાવી જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એક ઉભરી આવે સારામાં સારો કાર્યકર્તા તરીકે, એવી અમારી પ્રાયોરિટી છે, પ્રાથમિકતા છે। ભાજપનો આંતરિક વિખવાદ છે, એને લઈને ડેમેજ કંટ્રોલને શું કરશો? ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જ આગેવાનો સાથે છે, કોઈ વિખવાદ જેવું છે નહીં। બધા જ આગેવાનોના આશીર્વાદ છે અમને અને બધાને સાથે લઈને, બધાના આશીર્વાદ લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામો અમે કરવાના છીએ। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં મોટાભાગના બધા જિલ્લાઓમાં જે ઘણા સમયથી બૂથથી લઈ અને રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધીની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચૂંટણી પ્રક્રિયાના સંગઠન પર્વની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી। બૂથ ઇન્ચાર્જોની નિમણૂક કરવામાં આવી, મંડળ ઇન્ચાર્જોની નિમણૂક કરવામાં આવી, ત્યારબાદ જિલ્લા અધ્યક્ષો અને પછી પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, એવી રીતે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે। એના ભાગરૂપે આજે અમરેલી જિલ્લામાં નવા પ્રમુખ તરીકે, નવનિયુક્ત પ્રમુખ તરીકે અતુલભાઈ કાનાણીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયમાં સંગઠનની દ્રષ્ટિએ હંમેશા અમરેલી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ રહ્યો છે અને આવનારા સમયમાં અતુલભાઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમરેલી જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓના જે કામ કરવાની એમની પદ્ધતિ છે, એમના નેતૃત્વમાં અમરેલી જિલ્લો સંગઠનાત્મક રીતે અને આગળ વધશે એવો મને વિશ્વાસ છે। તો બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવી જામનગરની, તો જામનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખની જાહેરાત કરવામાં આવી। ભાજપે ફરી બધાને સરપ્રાઇઝ આપ્યા। જામનગર શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ તરીકે મહિલાને તાજ સોંપાયો। બીનાબેન કોઠારીયાને ભાજપ પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા અને બીનાબેન કોઠારી હાલ વોર્ડ નંબર 5ના મહિલા નગર સેવક છે અને પૂર્વ મેયર પણ છે। જામનગર શહેર પ્રમુખના નામથી 100 જામનગર ભાજપને ચોંકાવ્યા છે। જામનગર શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી મને પાર્ટીના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વએ સોંપી છે। એના માટે હું માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાહેબ, અમારા શહેર ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ, ત્રણેય મહામંત્રીશ્રી, મારા અહીંના સાંસદશ્રી પૂનમબેન, બંને ધારાસભ્યશ્રીઓ, મારા પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ, પૂર્વ મેયરશ્રીઓ અને દરેક કાર્યકર્તાએ જે મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે, મને આશા છે કે એ પરિપૂર્ણ કરવા માટે હું મારાથી બનતા દરેક પ્રયત્ન કરીશ। પાર્ટીને નવી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવાનો મારો પ્રયત્ન છે। આ દરેક પ્રયત્નમાં મારી સાથેના દરેક ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ મારી સાથે હશે
અને આ જે એક મહિલા દિનની જે ભેટ પાર્ટીએ જામનગર શહેરને આપી છે એના માટે હું દરેક શીર્ષક નેતૃત્વનો. તો આ તરફ વાત કરીએ ભાવનગરની, તો ભાવનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તરીકે દિગુભા અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલની વરણી કરવામાં આવી. દિગુભા ગોહિલ અગાઉ જિલ્લા ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે અને દિગુભા ગોહિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાયાના કાર્યકર છે. સાંસદ પૂનમબેન માડમ દ્વારા દિગુભા ગોહિલના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જોકે પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ આરસી મકવાણાને રિપીટ કરવાની પ્રબળ શક્યતા હતી, પરંતુ નવા નામની જાહેરાત થતા આરસી મકવાણાનું પત્તું કપાઈ ગયું છે. દિગુભા ગોહિલ ક્ષત્રિય સમાજમાંથી આવે છે અને ક્ષત્રિય સમાજને નવું પ્રતિનિધિત્વ મળે તે માટે નવા જ નામની જાહેરાત કરાઈ છે. જનતા પાર્ટી દ્વારા શિખર્ષ નેતૃત્વ દ્વારા મારી જિલ્લા ભાજપાના અધ્યક્ષ તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશ્વની સૌથી મોટી સંગઠનની પ્રક્રિયા છે, પાર્ટી છે. એ પાર્ટીની પ્રક્રિયામાંથી આજે ભાવનગર જિલ્લાના ભાજપ તરીકે મારી અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ત્યારે આવતા દિવસોની અંદર લોકોનો જે વિશ્વાસ છે, અમારા કાર્યકર્તાનો પાર્ટી પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, ભાવ છે, એમાં હંમેશા ઉત્તરોત્તર વધારો થશે. મારો કાર્યકર્તા ક્યારેય પણ એમને એવું નહીં થાય કે મને મારા પ્રમુખની લાગણી નથી મળી. અને આવતા દિવસોની અંદર લોકો જે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર વિશ્વાસ મેકે છે, આ વિકાસની રાજનીતિને, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વને, અહીંયા ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વને જે સ્વીકારે છે, એમાં પણ ઉત્તરોત્તર કેમ વધારો થાય, એ વિકાસની રાજનીતિની અંદર ભાવનગર જિલ્લો વિકાસમાં કેમ આગળ વધે એની માટે પણ અમારો પ્રયાસ હશે. સાથે સાથે તમામ કાર્યકર્તાઓના પ્રયાસથી આ જિલ્લાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી મજબૂત બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આવતા દિવસોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતે હાલની અંદર કામ કરતી હતી, આપણે હમણાં જ જોયું છે નગરપાલિકાના ઇલેક્શનની અંદર પૂર્ણ બહુમતી અમને મળી છે, ત્યારે એવી જ રીતે આવતા ભવિષ્યની અંદર લોકોનો વિશ્વાસ જીતી કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખી આવતા દિવસો. તો બીજી બાજુ ભાવનગરના અલંગ શિપયાર્ડ ખાતે આવેલ પ્લોટ નંબર 28ની સામે 2 ખોલીમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. અલંગ શિપયાર્ડમાં મજૂરોની 2 ખોલીમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. ખોલીમાં અચાનક આગ લાગેલી અને આગને કાબૂમાં લેવાના થઈ રહ્યા છે પ્રયાસો અને અલંગ ફાયર વિભાગની ટીમે આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. જોકે આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી મળી રહ્યા. તો આ તરફ ગુજરાત સરકાર આયોજિત જિલ્લા કક્ષાનો ICDS દ્વારા પોષણ ઉત્સવ ઉજવાયો હતો અને ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અને અરવલ્લી જિલ્લા ICDS વિભાગ દ્વારા મોડાસા શહેરના ડોક્ટર આંબેડકર ભવન હોલ ખાતે જિલ્લા કક્ષાનો અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પ્રિયંકાબેન ડામોરની અધ્યક્ષતામાં પોષણ ઉત્સવ 2025 અંતર્ગત પૌષ્ટિક વાનગી સ્પર્ધાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં જિલ્લા અધિક કલેક્ટર ICDSના મુખ્ય અધિકારી શિલ્પાબેન ડામોર, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી જયેશ પરમાર, મહાનુભાવો અને આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. જિલ્લાના 6 તાલુકા ઘટકની બહેનોએ કાર્યક્રમ સ્થળે વાનગી સ્ટોલ ઉભા કરીને વિવિધ વાનગી પ્રદર્શિત કરી હતી. સેજા કક્ષાએ વિજેતા થયેલા વાનગીઓ, ઘટક કક્ષાએ અને ઘટક કક્ષાએ વિજેતા થયેલા 76 મિલેટ્સ વાનગીઓની પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી, જેનું નિરીક્ષકો દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય કક્ષા દ્વારા મહિલા અને બાળ વિકાસ પોષણ ઉત્સવ કાર્યક્રમોમાં જ્યારે આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યારે મિલેટ્સ ધાન્ય ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, તે ધાન્યમાં વધુમાં વધુ ઉપયોગ થાય અને આપણને પૌષ્ટિક આહાર મળે એ હેતુથી આ ચાહે જે પહેલો બીજો ત્રીજો નંબર હોય એ ઘટક કક્ષાએ આવ્યા અને ઘટક કક્ષાએ જે પહેલો બીજો ત્રીજો નંબર આવ્યો હોય એ જિલ્લા કક્ષાએ આવ્યા. એ રીતે ટોટલ 76 વાનગીઓ છે જે મિલેટ્સ, જે શ્રી અન્ન કહીએ છીએ, તે 4 જે બાલ શક્તિ, માતૃશક્તિ અને પૂર્ણ શક્તિમાંથી બનતી વિવિધ વાનગીઓ અને સાથે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા જે સરગવાના ઉપયોગ પર ભાર આપવા માટે જણાવેલું છે, તો એનું પણ પ્રચાર પ્રસાર થાય અને રોજિંદા જીવનમાં
છેવાડાના લોકો સુધી એની ઉપયોગિતા વધે અને એના ફાયદા વધે એ માટે થઈ અને આપણે વિવિધ વાનગીઓમાં સરગવાનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. પોષણ ઉત્સવ ઉજવવાનો આપણો મુખ્ય હેતુ એ છે કે અત્યારે આપણે જે ફાસ્ટ ફૂડ તરફ જઈ રહ્યા છે તો આપણે જોઈ રહ્યા છે કે અત્યારે ઘણા બધા રોગ પણ થઈ રહ્યા છે. તો વડાપ્રધાન શ્રીનું જે સપનું છે સ્વસ્થ ભારત સુપોષિત ભારત, તો એના માટે થઈ અને ICDS જે અમારો મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ છે તો એમાં વિવિધ પૌષ્ટિક વાનગીઓ નિદર્શન કરી અને તો બીજી બાજુ જસદણ નગરપાલિકાની ચૂંટણી બાદ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી. જે ચૂંટણીમાં 28 બેઠકોમાંથી ભાજપના 22 બેઠકો પર મેળવી હતી અને કોંગ્રેસ 5, અપક્ષ 1, બિનહરીફ ચૂંટણી થઈ હતી અને જેમાં જસદણ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે જિગ્નેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ છાયાણી, ઉપપ્રમુખ માટે હિતેશભાઈ ભાસ્કરભાઈ થડેશ્વર અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે કાજલબેન પ્રવીણભાઈ ધોળકિયાની વરણી કરાઈ છે. ભાજપા પાર્લામેન્ટરી દ્વારા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેનની જાહેરાત કરાયા બાદ નગરપાલિકા ખાતે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારીની વરણી કરવામાં આવી હતી. જીતેન્દ્રભાઈ પ્રાગજીભાઈ છાયાણી. કહેવાનું તો ખાસ કઈ નથી, પણ જે 2.5 વર્ષ છે એ પ્રજા માટે જ છે અને બધા સાથે મળીને બધા સભ્યો ખૂબ સારું કામ કરશું. વિકાસ રોડ રસ્તા અને જે પાણીની જે કઈ જરૂરિયાત મુજબ. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન આવ્યું છે અને રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં એકમાત્ર મહિલાઓને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું. પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ કારોબારી ચેરમેન તરીકે મહિલાઓની પસંદગી કરવામાં આવી. ઉપલેટા નગરપાલિકા પ્રમુખ તરીકે વર્ષાબેન ભૂપતભાઈ ગજેરા, ઉપપ્રમુખ તરીકે જિજ્ઞાબેન વ્યાસ, કારોબારી ચેરમેન તરીકે મિત્તલબેન મયુરભાઈ સુવા ઉપલેટા અને નગરપાલિકામાં આજરોજ પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી ચેરમેનની નિમણૂકની જાહેરાત કરવામાં આવી અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ તેમજ રાજકીય આગેવાનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. હું જિજ્ઞાબેન જિગ્નેશભાઈ વ્યાસ આજો નગરપાલિકામાં મારી ઉપપ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી છે. તે બદલ હું તમામ સંગઠનના અને તમામ સુધારી સભ્યોનો આભાર માનું છું અને તમામ કામ અમે સાથે રહીને બધા સભ્યો સાથે રહીને કરીશું એવી હું જવાબદારી આપું છું, ખાતરી આપું છું. હું ઉપલેટા ગજેરા વર્ષાબેન આજે મારી નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરેલી છે. તે બદલ હું પાર્ટીના આગેવાનો, આપણા ધારાસભ્ય શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પાડલિયા, શહેર પ્રમુખ પ્રતિકભાઈ વોરા, આગેવાનો આપણા હરિભાઈ ઠુમર તથા બધા ભાઈઓ બહેનોનો હું ખૂબ આભાર માનું છું. જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ તેનો અલ્પેશભાઈ ઢોલરિયાનો, મહામંત્રી રવિભાઈ નો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજરોજ ઉપલેટા નગરપાલિકાની પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેન્ડેટ જે આપેલ વર્ષાબેન ગજેરા પ્રમુખ તરીકે અને જિજ્ઞાબેન વ્યાસ ઉપપ્રમુખ તરીકે, તે તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 27 નગરપાલિકાના સભ્યોએ બહુમતીથી, સર્વસંમતિથી ચૂંટીને મોકલેલ છે. આ તક અને આ ઉપલેટા નગરપાલિકાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેજા હેઠળ વિકાસના કામો થાય એ રીતે અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત નગરપાલિકા બને એવા તમામ પ્રયત્નો ભારતીય જનતા. તો બીજી બાજુ રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. 2.5 વર્ષ માટે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાના ખાતે ડેપ્યુટી કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી. પ્રમુખ તરીકે ભાજપમાંથી ચૂંટાયેલ મીનાબેન રાજુભાઈ ઉસદડિયાની વરણી કરવામાં આવી તેમજ ઉપપ્રમુખ તરીકે ભાજપમાંથી ચૂંટાયેલ સ્વાતિબેન સંજયભાઈ જોટંગિયાની વરણી કરવામાં આવી અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે ભાજપમાંથી વિજયભાઈ ગુજરાતીની વરણી થઈ. પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ એ જેતપુર નવાગઢના વિકાસના કામોને વધુ વેગવાન બનાવવાની ખાતરી આપી હતી. જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકામાં
ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી. આજે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પ્રમાણે મેન્ડેટ આપ્યા, પ્રમુખ તરીકે મેનાબેન ઉસ્તડિયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે સ્વાતિબેન જોટંગિયા અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે વિજયભાઈ ગુજરાતી, આ 3 નામના મેન્ડેટ આવ્યા હતા. પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ માટે ચૂંટણી થઈ. કોંગ્રેસ પક્ષના માત્ર એક ઉમેદવાર વિજય થયા હતા અને એને ફોર્મ ભર્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના 32 અમારા સભ્યો અને 9 અપક્ષ સભ્યો આજે પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ માટે અમને સહકાર આપ્યો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. કયા વિકાસના કામોને પ્રાધાન્ય આપશો? રોડ, ગટર અને સફાઈ કામદાર, લાઇટ અને બીજા જે હોય તે. ખુશી તો હોય જ ને. બધા સભ્યોનો આભાર માન્યા છે અને જેતપુરની જનતા અને ખાસ કરીને જયેશભાઈ અને લાલભાઈનો આભાર. બોરસદ એપીએમસીમાં બોર્ડ ઓફિસ ડિરેક્ટરની 10 બેઠકોની ચૂંટણીમાં તમામ બેઠકો પર ભાજપ પ્રેરિત પેનલે બહુમતીથી વિજય મેળવ્યા બાદ આજે એપીએમસીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન પદ માટે ચૂંટણી યોજાતા, જેમાં ચેરમેન પદે અશોક મહિડા અને વાઇસ ચેરમેન પદે યોગેશ પટેલ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. અને બોરસદ એપીએમસીના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ભાજપે સત્તા પ્રાપ્ત કરતા કોંગ્રેસનો કહેવાતો ગઢ ધ્વસ્ત થતા ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ દારૂખાનું ફોડી વિજય ઉત્સવ મનાવ્યો હતો. ગત વિધાનસભામાં ભાજપે આઝાદી બાદ પ્રથમવાર વિજય મેળવ્યો હતો અને ધારાસભ્ય પદે રમણસિંહ સોલંકીનો વિજય થયો હતો. અને હવે એપીએમસીમાંથી પર કોંગ્રેસનો સફાયો થતા કોંગ્રેસ રાજનો દબદબો ખત્મ થઈ ગયો અને ભાજપનો દબદબો વ્યાપી ગયો છે. આજરોજ ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની નિમણૂકની અંદર અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈ પટેલ દ્વારા અમને વ્હીપ મોકલી અને સભાપતિ વાઇસ ચેરમેન તરીકે અશોક મહિડા અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે અમારા યોગેશભાઈ પટેલ ઉમલાવનું નામ સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. અને એ સંદર્ભે અમારા તમામ ડિરેક્ટરશ્રી એ સર્વાનુમતે અમને ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની નિમણૂક કરવાની બાલી આપેલી. આવનાર સમયમાં ખેડૂતો માટે તમારી શું યોજનાઓ છે? આવનાર સમય પહેલાં થોડા પાછળ આપણે જઈએ તો છેલ્લા 24 વર્ષથી એક હથ્થું શાસન અહીંયા આગળ બોરસદ એપીએમસીમાં હતું, જે ખેડૂતની કલ્યાણકારી યોજનાઓ છોડી પોતાનું ઘર સમજી અને અહીંયા આગળ ની પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી. એ બાબતે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે એપીએમસી અને ખેડૂતોની સેવા માટે અને ખેડૂતોની કલ્યાણકારી યોજનાઓ જે આપણા દેશના વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબનો જે સંકલ્પ છે કે સહકારથી સમૃદ્ધિ, એ પરિકલ્પના પૂર્ણ કરવા માટે અમે આ ચૂંટણીની અંદર ભાગ લીધો હતો. અને આગામી સમયની અંદર અને તમામ બોરસદના ખેડૂતોએ અને તમામ વેપારીઓએ અમને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપ્યો છે અને અમારી આખી ટીમને 11મી તારીખે જીતાડેલી હતી. ભવ્ય મતોથી, ઐતિહાસિક મતોથી અમને જીત આપેલી હતી. અને આજ રોજ ચેરમેન વાઇસ ચેરમેન નિમણૂક જે થઈ છે અને હવે પછીના સમયની અંદર અમે બોરસદ તાલુકાની અંદર ખેડૂતો લક્ષી જેટલી પણ સરકારની યોજનાઓ છે એ તમામની અમલવારી કરવા જઈ રહ્યા છે, જે છેલ્લા 24-25 વર્ષથી અહીં આગળ થતી નહોતી. તો આ તરફ વાત કરીએ જામનગરની, તો જામનગરમાં વેપારી યુવાનને મહિલાએ પ્રેમ જાળમાં ફસાવી ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપી દાગીના હડપ કર્યાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 3 શખ્સોએ અવારનવાર બળજબરીપૂર્વક પૈસાની માંગણી કરી ધમકી આપી સોનાનો હાર પડાવી લઈ જઈ જાતિ પ્રત્યે અપમાનિત કર્યાના બનાવમાં પોલીસે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જામનગર શહેરમાં રણજીત સાગર રોડ પર સાધના કોલોની વિસ્તારમાં રહેતા અલ્પેશ ચંદુભાઈ વાડા નામના વેપારી યુવાનને રેખાબા પ્રવીણસિંહ ઝાલા નામની મહિલાએ 2021માં પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યો હતો. તે દરમિયાન રેખાબાએ તેના પતિ પ્રવીણસિંહ ઝાલા અને મહાવીરસિંહ ગોહિલ સહિતના 3 શખ્સોએ એક સંપ કરી અલ્પેશને ન્યૂડ ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપી અવારનવાર બળજબરીપૂર્વક પૈસાની માંગણી કરી અને કઢાવ્યા હતા. મારું નામ મયુરીબેન અલ્પેશભાઈ વાડા છે. આ આરોપી છે રેખાબા ઝાલા, પ્રવીણસિંહ ઝાલા, તે પતિ પત્ની છે અને અમારા પાડોશી હતા પેલા. અને એ લોકો બહુ ખતરનાક છે. જે રેખાબા છે એ દેહ વેપારનો ધંધો કરે છે
અને બહુ ખતરનાક છે. જે એના મારા પતિને ફસાવી અને ગલત ખોટા કેસમાં કે તારા પતિને ફસાવી અને કે એની માથે કેસ કરશું એથી અમે ડરી ગયા હતા. તે અમે કાંઈ કરી નતા શકતા અને મારા પતિ પાસેથી પૈસાની ખંડણી, દાગીના અને મકાનની પણ માંગણી કરે છે. હા, અમે પોલીસમાં રજૂઆત કરી છે. અમારું મકાન છે ને, અમારો 1.5 વર્ષથી કોન્ટેક્ટ ન મળવાથી એને છે ને અમારા સાધના કોલોનીવાળા મકાનમાં તોડફોડ કરી. પછી અમે પોલીસમાં રજૂઆત કરી છે. પોલીસનો બધાયનો સારો જામનગરના સિટી એ ડિવિઝન વિસ્તારના શક્તિ કોલોની વિસ્તારમાં એક જે ફરિયાદી છે આ કામના, એમની સાથે એમની પાડોશમાં એક રહેતા જે આ કામના આરોપી છે, એનું નામ છે રેખાબા વાઇફ ઓફ પ્રવીણસિંહ ઝાલા તેમજ મહાવીરસિંહ ગોહિલ. આ ત્રણેય આરોપીમાંથી જે આ રેખાબા ઝાલા કરીને છે આરોપી, એમની સાથે પ્રેમ સંબંધ કેળવી એમની સાથેના અંગત ફોટાઓ રાખેલા હતા અને આ ન્યૂડ ફોટાઓને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની અવારનવાર ધમકી આપેલી હતી અને આના કારણે બ્લેકમેલ કરી એમની પાસેથી અવારનવાર કટકે થોડા પૈસા એમની પાસે લેવામાં આવતા હતા. આવી ફરિયાદી કામના ફરિયાદીઓ આપવામાં આવેલ છે, જેના આધારે સિટી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 504 IPC 506(2), 386, 327, 447 અને 114 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આ કામના જે આરોપી જે છે રેખાબા વાઇફ ઓફ પ્રવીણસિંહ ઝાલા એમને આજરોજ અટક કરી અને આગળ માટે પોલીસ રિમાન્ડની કાર્યવાહી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.